여러분과 함께 오늘 2020년 속죄일 맞이했어요. 하늘에서 아주 귀한 은혜가 내려오는 날입니다. 오늘 이 말씀 주시는 은혜를 통해서 여러분들에게 오늘 하나님이 꼭 필요한 말씀, 또 하나님의 그 마음을 알고 돌아가는 그런 귀한 시간으로 인도하실 것입니다. 우리 다 함께 역대하 7장 14절 말씀 한 절 읽겠습니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 아멘. 올해 2020년 이 속죄일에 예수의 피와 그 공로를 의지해서 그 이름을 부르는 자들에게 오늘 이 말씀으로 하나님께서 은혜를 베풀어 주시리라 믿습니다. 지금 특별히 세상이 어두워지고 악해지고 마지막 때가 임박해지는 그런 때를 우리가 살고 있는데요, 많은 사람들이 아직 그 하나님의 때를 인식하지 못한 채 잠들어 있고 또는 술 취해 있고 또는 방탕한 삶을 살아가는 분들이 너무 많습니다. 세상 밖에서 뿐만이 아니라 교회 안에서도 이러한 모습은 정말 하나님 보시기에 너무 염려스러운 수준에 이르렀습니다. 그래서 특별히 2020년 올 한 해 이 가을 절기들을 통해서 주시는 성령의 음성이 있습니다. 그것은 바로 회개입니다. 회개. The repent고요, The return입니다. 그래서요, 지금 우리가 늘 나라와 그 민족들을 놓고 기도하고 중보하고 있는데요, 특별히 이 악한 그 많은 죄악을 향해서 달려가고 있는 이 미국에서도 이제 그 성령의 음성에 반응해서요, 지금 온 미국의 그 각처에서 많은 기도하기를 원하고 회개하기를 원하는 무리들이 이번에 어제 9월 26일이었죠. 워싱턴 DC에 모여서 The Return이라는 주제를 가지고 무릎을 꿇었습니다. 우리나라가 이제 이 기회에 하나님이 주시는 은혜를 붙들지 못하면은 이 땅이 더 이상 소망이 없다라는 것은, 이 절박한 그런 이 메시지가 전달되었고요. 각 곳에서 어제 가보니까 참 많은 다양한 그런 무리들이 모이게 하셨더라고요. 그래서 기도를 하고 또 많은 이 주의 종들이 나와서 또 지금의 문제, 우리가 회개할 그런 부분들을 다 지적하고 또 들춰내고, 그리고 먼저 회개하기를 원하시고, 또 이에 많은 백성들이 올소이다 올소이다 아멘 아멘 하면서 주님 앞에 화답하는데요, 마치 이것이 그 느헤미야 시대 때 부어졌던 수문 앞 광장에서 이 벌어졌던 그런 놀라운 일들이 바로 어제 이 워싱턴 DC에 있는 내셔널 몰에서 벌어졌다, 이런 생각을 해보게 됩니다. 이 부흥이, 그 자리에 부어졌던 회개의 영이 정말 그들을 통해서 온 미국과 또 온 열방에서 모인 무리들에게 그렇게 번져나갈 수 있기를 우리 함께 기도하기를 원합니다. 그래서 특별히 저도요, 어제 뭐 흔히 있는 행사 중에 하나겠지 하고 큰 기대를 안 하고, 심지어 너무 피곤할 것 같아서 안 갈까 그런 생각도 있었는데 또 저기 우리 덴버에서 우리 박 목사님 네 분 또 이 집회에 참석하기 위해서 오신다는 연락을 받았고요, 또 한국에서 우리 박한나 선교사님 또 오신다는 연락을 받고 이분들을 통해서 같이 모시고 가야 되니까 어쩔 수 없이 갔는데요, 가고 그곳에서 함께 무릎 꿇고 기도하는 가운데 참 하나님이 주시는 메시지와 크신 감동을 받는 귀한 시간들이었습니다. 우리 시간에 여러분들과 같이 잠깐 제가 사진으로 슬라이드를 몇 장 준비를 했어요. 같이 한번 잠깐 보신 후에 그리고 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다.
Shalom. It is time to return, and this is a prophetic moment and a prophetic gathering. You have come from all over because God has called you. Let's open up as it's opened up in the ancient blessing. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who has given us life, who has sustained our lives, and who has enabled us to reach this day. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sin, and I will heal their land. Father, we praise you today. Lord, we just ask, speak, touch, Lord, move, and have your way on America, on our lives, on the church, and on this world. Lord, we lift all this up today and everything that will be. Lord, you just take it and you lead. We lift it up in the name above every name that is named, the name of Yeshua, Jesus, the Messiah, the light of the world. In his name, amen. 2,500 years ago, the prophet Jeremiah stood with a potter's jar in the capital city of his nation. The jar, a symbol of that nation formed by God's hand, molded for his purpose and appointed as his vessel. But the nation had forgotten those purposes and now warred against them. How then could it stand? 400 years ago, today, the Mayflowers sailed through the waters of the Atlantic, and a new civilization was brought into being and formed as a consecrated vessel for the purposes of the Almighty. But that vessel, America, has also forgotten the purpose for which it was formed and now wages war against them. How then can it stand? And how can God bless a nation that wars against his ways, that blasphemes his name, that silences his word and vilifies those who uphold it, that sheds the blood of over 60 million of its children? Can the smiles of heaven remain upon it? They cannot. Such things only lead to judgment. God told the prophet Jeremiah, take that vessel and show it before the people. And then smash the vessel. For if a nation's course remains unchanged, so too will its end. For a house divided, a house that wars against its own foundation, cannot remain standing. And that is why we have come to this ground on the 26th day of September 2020 and have gathered all over America and the world, because the hour is late and the moment is critical. We've come here to stand before God, to intercede for this nation as never before and seek his mercy as never before. We have come here because God has given this promise. Yet still, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. 그 모인 많은 무리들이 그 성령의 감동에 따라서 보세요. 어제 그 비가 와가지고요, 땅이 저렇게 질퍽질퍽합니다. 그런데도 불구하고 그들이 그 땅에 무릎 꿇고 머리를 숙이고 하나님 앞에 이 나라의 죄와 우리의 죄를 용서해 달라고 이 무릎 꿇는 이 모습 보십시오, 여러분.
하나님께서 이 모습들을 보시지 않겠습니까? 들으시지 않겠습니까? 그래서 저 악한 모든 정사와 이 세상 권세의 영은 물러가고 이 땅에 하나님의 통치가 다시 이 나라에 회복되기를 모든 자들이 함께 한 마음으로 기도하고 원하는 그런 부르짖음이 있었습니다. 한결같이 진지하게 인도자의 인도를 따라서 그렇게 기도하는 모습입니다. 인도하셨던 우리 조나단 칸 목사님이 이 진흙이자 항아리를 들고 나오셨어요. 그리고 그 항아리를 갑자기 땅에 부셔 깨버리시는 거예요. 깜짝 놀랐습니다. 바로 여러분 잘 아시는 예레미야 19장에 나오시는 말씀, 당시에 죄로 심판이 임박했던 유다 땅에 마치 그 항아리를 예레미야 선지자를 통해서 깨서 그 나라가 이것을 보므로 내가 유다를 이와 같이 귀한 그릇으로 질그릇과 같은 그들을 사용하셨는데 불구하고 이제 그 용도를 다해서 내가 폐기하겠다는 그러한 사인을 보여주시면서 이와 같은 일이 벌어졌을 때는 다시 아무리 주워서 조각을 맞추고 다시 그릇을 붙여도 거기에는 물 한 방울 담지 못할 그런 나라가 될 것이다. 그러니 하나님이 그 그릇을 깨기 위해서 이렇게 들으셨는데 그 그릇을 깨지 않고 내려놓을 수 있도록 하나님의 손을 내려놓게 하시는 것이 바로 무엇입니까, 여러분? 회개하는 것입니다. 칸 목사님이 그러는 거예요. 우리에게 주어진 마지막 기회라고 생각하자고, 이 나라에게 회개할 수 있는 마지막 기회라고 생각하자고, 그 그릇이 땅에 버려지기 전에 우리가 이 일을 오늘 행하자고. 많은 무리들이 이렇게 어린아이부터 가족 단위로 모여서 그날에 온전히 개인들을 위한 것이 아니라 우리나라와 하나님의 그런 나라와 말씀이 이 땅 가운데 회복되기를 위해서 그렇게 죄를 자복하고 회개하고 기도하는 모습들을 담아왔습니다, 여러분. 저는 어제 이 시간들을 경험하면서 하나님 이 땅을 고치시기를 원하십니다. 이 땅에 다시 하나님의 은혜로 채우셔서 그 은혜의 강물을 온 열방을 향해서 나누시기를 원하시는 거예요. 그 그릇이 아직 깨지지 않았구나 하는 것을 발견하고 그날까지 죽도록 다시 회개하고 힘을 내서 일어서야 되겠다 하는 그런 결단을 하고 돌아오는 시간이었습니다. 그래서 그때 기도할 때 주셨던 그런 말씀이 If you return to me, I will return to you. 이 한 센텐스가 정확히 귀에 들리더라고요. If you return to me, I will return to you. 하나님이 다시 그 얼굴을 향하여 드사 이 땅을 바라보시기를 원하십니다. 이 땅을 고치시기를 원하십니다. 이 땅에 은혜 베푸시기를 원하십니다. 우리 아직 포기하지 말고 아직 하나님의 바짓가랑이라도 붙들고 마치 아브라함이 소돔과 고모라 땅을 위해서 기도했던 것처럼 중보했던 것처럼 우리 살려달라고, 이 민족 불쌍하게 여겨달라고 그렇게 기도하십시다. 하나님 저 악한 자들 소돔과 고모라처럼 다 멸하여 주소서 이렇게 기도하는 것 하나님 기뻐하지 않습니다. 아버지의 마음을 아시고 아버지의 마음을 받으셔가지고 오늘 마지막 한 명 남은 의인이 이 땅 가운데 믿음의 기도를 올릴 수 있도록 그렇게 기도하시고 그런 한 사람이 될 수 있도록 여러분들이 그렇게 여러분 삶 속에서 회복되기를 또한 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 주신 말씀처럼 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠 것이라. 여러분, 하나님 이와 같이 말씀하시는데 우리는요 무엇을 그리 두려워하고 있습니까? 그래서 무엇이 그리 이 세상에 피할 곳이 어디 있다고 찾고 있습니까? 주님의 품을 떠나서 무엇을 그리 낙심하고 계십니까? 다 끝났다고 왜 주저앉아 계십니까? 그리고 뭘 준비한다고 세상 속에서 그리 분주히 방황하다가 주님의 손과 하나님의 음성을 놓치고 계십니까? 오늘 여러분 에레미야 5장
30절에서 31절 말씀 보시면요, 당시 심판을 앞둔 유다를 향해서 에레미야 선지자를 통해서 내가 너희를 그 항아리를 깰 수밖에 없는 이유들을 말씀하고 계셨는데요, 이 땅에 귀기하고 놀라운 일이 있도다. 선지자들은 거짓을 예언하며 제사장들은 자기 권력으로 다스리며 내 백성은 그것을 좋게 여기니 그 결국에는 너희가 어찌하려느냐. 이런 말씀으로 예레미야를 통해서 말씀하고 계십니다. 오늘 이 말씀을 우리가 The Return이라는 주제로, The Repent라는 주제로 이 땅이 듣기를 원합니다. 이것이 바로 우리를 주신 하나님의 축복의 말씀이다. 우리가 아멘으로 화답하기를 원합니다. 사실 어제 나오는 많은 이 기도하는 이 주의 종들이 계셨는데요, 몇 분인지 셀 수 없을 정도로 나오셨어요. 하루 종일. 그런데 그분들을 통해서 하신 말씀이 바로 그것입니다. 바로 우리 주의 종들의 책임이다. 바로 우리 주의 종들이 바로 빛과 소금이 먼저 되지 못했고, 바로 인도하지 못했고, 하나님의 뜻을 온전히 전하지 못했고, 세상의 유익을 구했다는 것이에요. 바로 주의 종들이 먼저 엎드려서 기도하고 회개하고 하나님께 용서를 구하는 그런 일들이 있었습니다. 여러분, 유다가 왜 망하게 됐습니까? 제사장들이 자기 권력으로 다스리고 선지자들이 자기 정력으로 하나님의 말씀을 전해요. 자기의 기복 유익을 위해서 하나님의 이름을 도용해요. 그런 것들이 하나님의 진노를 샀습니다. 지도자들이, 주의 종들이 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 받아가지고 그 백성들을 온전한 길로 인도해 줘야 하고, 또한 영원한 하나님의 나라로 추수하는 일에 앞장을 서야 되는데 앞장을 서가지고 이런 악행을 행했다는 것입니다. 그런 것들에 대해서 먼저 주의 종들이, 제사장들이, 선지자들이 나서서 우리의 죄라고, 우리의 잘못이라고 고백하는 그 귀한 은혜, 하나님께서 들으시리라 믿습니다. 오늘 온 열방에 이런 먼저 주의 종과 선지자들과 제사장들이 일어나서 회개하는 그런 놀라운 일들이, 그런 이 부흥이 퍼져나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럴 때 하나님이 들으실 것입니다. 하나님이 고치실 것입니다. 하나님이 은혜를 베푸실 것입니다. 먼저 우리 주의 종들이, 하나님의 종들이 이 일을 시작했으니 이 부흥의 열기가 열방을 향해서 퍼져나갈 수 있도록 또한 여러분들 기도하십시다. 아멘. 또한 그들이 그러고 있는데 백성들을 어떻게 했다고 그랬습니까? 백성들은 이 모든 것을 좋게 여겼다고 그랬습니다. 옳다고 여겼다고 그랬습니다. 이러다 망하는 거예요, 여러분. 행여나 누가 잘못 인도하면은 잘못된 길로 인도하고 그 길로 돌아서자고 말씀드릴 수 있는 그러한 양들이 되셔야 합니다. 오히려 여러분들이 나서가지고 주의 종들로 인해서 단 것 주시오, 세상에 축복 주시오, 뭐 여러분들이 세상적으로 원하는 것 달라고, 기도해 달라고, 하나님께 아뢰달라고 주의 종들을 오히려 그렇게 여러분들이 타락시키지는 않았는지, 이 모든 일에 우리가 다 공범입니다. 여러분, 공범. 주의 종들만 탓할 것이 없어요. 여러분, 우리가 그것을 원했고 우리가 그것을 구했기 때문에 주의 종들이 하나님의 눈치를 안 보고 사람들의 눈치를 보다가 이 길로 가다 망한 거예요. 지금 그 길로 가다 망하게 생겼습니다. 우리에게 부어지는 마지막 기회예요. 우리 주의 종들이 먼저 어제 그곳에서 모여서요, 하나님 앞에 이 죄를 고백하고 용서를 구했습니다. 그리고 모인 무리들이, 백성들이 아멘 아멘 화답하면서 또한 그 죄가 우리 때문이었다고 하나님께 그 마음으로 아뢰었을 것입니다. 이 일을 하나님께서 옳다 여기실 것입니다. 그때 그들이 그런 행동을 보면서 하나님께서 너희가 어찌하려고 그러느냐 하며 탄식하시고 염려하셨는데요, 어제 그 시간들을 통해서 하나님의 은혜가 속죄의 일을, 이 기간들을 통해서 예수 그리스도의 그 피를 통해서 이 땅에 부어진 줄로 믿습니다. 회개하는 자들에게, 돌아오는 자들에게 그 은혜가 다시 부어지는 그 놀라운 시간이 될 줄로 믿습니다. 우리가 무엇을 회개할까? 내 이름으로 일컫는 내 백성들이 그 악한 길에서 돌아설 때 그 악한 길이 무엇입니까? 바로 오늘 예레미야 5장 30절로 31절 말씀이었다는 것이에요.
그 악한 길이 무엇이었냐? 우리가 무엇을 돌이켜야 되는 것인가? 무엇에서부터 돌아서야 되는 것인가? 이 나팔절과 속죄일 이 기간들을 보내면서 우리가 특별한 회개를 하는 시간들을 보냈습니다. 금식하며 정한 마음으로 하나님께 은혜를 구하는 그런 기도를 올려드렸습니다. 그런 자들을 통해서 하나님이 들으시고 또 들으셨을 것입니다. 오늘은 우리에게 특별히 좋은 날입니다. 1년 중에 한 번 하나님께서 그 지성소의 문을 여시고 휘장을 거두시고 너희들의 그 회개하는 소리와 그 돌아오는 그 귀한 피를 내가 은혜의 보좌에서 그것을 받을 것이다. 그리고 너희에게 은혜를 베풀 것이다. 용서할 것이다. 라고 작정하시고 그들이 회개를 기다리고 있는 날입니다. 지성소의 문이 열리고 그 백성들의 죄를 하나님이 고치시기 위해서 준비하고 계시는 날입니다. 오늘 이 예배가 그런 의미가 있습니다. 그리고 또한 그 백성들이 매년 그 속죄일을 지내면서 특별히 하는 그런 하나님이 하시라 하신 명령을 지키는 일 중에 하나가 염소 2마리를 준비합니다. 여러분 잘 아시는 아사셀 염소이지 않습니까? 염소 2마리를 준비해서 한 마리는 서쪽에 있는 성소에 올려지고 거룩히 올려지고 한 마리는 저 광야를 향해서 동쪽 문을 향해서 버림을 받습니다. 죽으러 보냅니다. 바로 이것을 아사셀이라고 합니다. 바로 이 2마리 염소가 드려지는 날이 또한 속죄일이기도 합니다. 여러분 잘 아시다시피 이 2마리 염소는 예수 그리스도를 의미하고 계십니다. 우리의 모든 죄를 그분께 전가시켜서 우리가 참 양심 없게도 그분을 저 동편 죽음의 계곡으로 몰아서 결국 그의 죽으심으로 인해서 우리가 그동안에 지었던 그 죄를 대신 용서받고 하나님께서 그 다른 염소를 성수해서 그 피를 귀하게 회개의 피로 받으시고 그 백성들의 1년에 지었던 죄를 사하시는 그런 은혜가 부어지는 날, 두렵고 떨리는 날. 여러분 잘 아시다시피 이 속죄일은요, 영적으로 구속사적으로 봤을 때 예수 그리스도의 공중 강림과 함께 그 환난의 시간들을 보내고 이 땅에 주님이 재림하시는 그러한 구속사적인 의미가 있는 날입니다. 이 올려진 피가 회개되지 않아서 하나님께서 받으실 수 없는 부정한 피로 올려졌다면요, 이때 그 백성들이 속죄함을 얻지 못한다면요, 그들에게 부어지는 이 신년은, 새로운 해는 아무런 소망이 없이 하나님 없이 지내야 되는 그러한 백성들로 살아가야 합니다. 두렵고 떨리는 날입니다. 그러기 위해서, 그 피가 정결케 되기 위해서 그들은 10일 동안 죽도록 회개하는 것입니다. 그런 시간들을 그들이 매년 보내요. 이 시간들을 보내면 하나님께서 그들의 그런 연약함을 아시고 보시고 주님을 이 아사셀 염소로 이 땅에 보내주셔가지고요, 주님을 십자가에서 처참하게 죽이신 다음에 그 피를 받으시고 휘장문을 찢으셨지 않습니까? 그리고 더 이상 다치지 않고 열려놓으셨지 않습니까? 그리고 회개하는 자들마다 언제든지 그 보호자 앞으로 지성소에 나와서 아버지 앞에 용서를 구할 수 있는 문이 열리게 되었지 않습니까? 이것은 1년마다 있는 일이 아닙니다. 이제 구약의 율법의 시대가 아니에요. 지금은 예수 그리스도의 공로로 말미암아서 우리는 언제 어느 때든지 항상 영원토록 그 피와 그 능력을 의지하는 자들에게 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 담대함과 지성소로 들어갈 수 있는 그 공로를 입게 되는 것이었습니다. 그것이 바로 예수 그리스도께서 십자가에 우리를 위해서 허락하신 은혜입니다. 이 말씀이 은혜예요, 은혜. 어찌 우리가 이것을 용서받을 수 있겠습니까? 그러나 예수 그리스도께서 이 죄를 대신 감당해 주신 것이 바로 은혜라는 사실입니다. 그래서 구원은 은혜로 되어지는 것입니다. 하나님의 은혜 때문에 되어지는 것이에요. 이 단어가 바로 은혜인 것입니다. 그냥 값없이 와서 먹고 마시라고 그러니까 이것이 그냥 공짜인 줄 알고 은혜로 그냥 먹는 것이라고 생각을 하면서 많은 사람들이 타락하고 예수 그리스도의 그 공로를, 그 가치를 전락시키게 되었던 거예요. 은혜라는 말을 잘못 해석해서.
도저히 사람으로서는 할 수 없는 일을 하나님이 값으로 감당할 수 없기에 그냥 은혜로 주셨는데요, 그 값이 없는 게 아니라 프라이스리스입니다. 값이 없는 거예요. 매길 수가 없는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 값을 취하신 거예요. 예수 그리스도를 통해서. 이것이 은혜인 거예요. 그래서 우리가 예수 그리스도의 공로로 우리가 값없이 이 은혜를 얻게 된 것입니다. 그 은혜가 우리 속죄를 통해서 부어졌어요. 예수 그리스도를 통해서. 여러분, 그 은혜 가운데 앞으로 남은 동안 그 은혜 속에서 거하시는 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 은혜를 헛되이 받는 자들 되지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시편 103장 12절 말씀 보니까 동이 서에서 먼 것 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨다고 말씀하셨습니다. 염소 2마리가 있잖아요. 한 마리는 서쪽으로 성전에 들여지고 한 마리는 저 동쪽을 향해서 버려졌습니다. 여러분, 우리의 모든 죄악을 이 아사셀 염소에 부어가지고 동으로 멀리 보냈어요. 우리 죄악을 우리의 삶의 현장에서 하나님이 완전히 예수 그리스도를 통해서 제하셨단 말입니다. 속죄하셨단 말입니다. 동이 서에서 먼 것 같이 여러분, 우리의 죄악이 다시 우리 삶 속에서 반복되지 않는 회개가 될 수 있는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이것이 돌아서는 것입니다. 회개하고 또 죄짓고 또 회개하고 또 죄짓는 어리석음 속에 빠져드는 것이 아니라 이제 완전히 동에서 서가 멀듯이요, 우리가 죄에서 완전히 멀어지는 그런 삶으로 돌아오기를 이 속죄일에 예수 그리스도가 십자가 위에서 피 흘리시면서 우리에게 향하신 그 마음 아닐까요? 그 피는요, 우리의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질게 하실 것이고 붉을지라도 양털과 같이 되게 하시는 은혜가 있습니다. 그 은혜를 준비하시고 범죄하여 돌이키지 않고 회개하지 않는 그들에게 다시 한번 그런 너희의 악한 길이 무엇인지를 말씀하고 계십니다. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 악인은 그 길을, 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나아오라. 그가 널리 용서하시리라. 하나님이 이 준비가 되어 있습니다. 악한 자는 그 길에서 돌아설 것이고 불의한 자는 그 생각에서 돌아서라는 것입니다. 여호와의 말씀으로 돌아서는 거라고. 그리하면 그가 긍휼히 여기시고 그에게 나아오는 자들에게 용서와 은혜를 베푸실 것이라는 약속입니다. 아멘. 하나님의 뜻은 재앙이 아니라 우리에게 장래의 소망을 주시기 위한 하나님의 생각이십니다. 재앙은 장래의 소망을 주시기 위한 하나님의 사랑이십니다. 우리에게 지금 모든 부어지고 있는 이 재앙들은, 그리고 또한 마지막 때 부어질 이 세상을 향한 환난들은 그 백성들을 향한 하나님의 사랑임을 우리는 고백할 수 있는 믿음이 있어야 될 것입니다. 무엇으로 어떻게 그러면 회개하고 돌아설 것입니까? 데살로니가전서 5장 23절에서요. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠 없게 보존되기를 원하노라. 아멘. 어떻게 돌아서자고요? 우리의 영과 혼과 육이 주님 오시기 전에 흠 없게 회복되어서 돌아서서 주님이 우리를 바라보시고 구원해 내실 수밖에 없도록 우리가 예비되어지는 것, 그것이 주님이 남기신 유언입니다. 유언. 그날에 주님의 영광을 입을 자들이고 주님을 만날 자들입니다. 우리 영과 혼과 육이 주님 보시기에 흠도 없이 점도 없이 회복되어지는 것, 이것이 바로 정결이고 거룩입니다. 많은 분들이 이 말씀은 또 마음에 새기고 이 말씀에 순종하려고 합니다. 그런데 중요한 것은 어떻게 하는가를 몰라요. 이 시대의 말씀의 지식들은 참 많아서 말씀들은 참 많이 알고 말씀대로 살려고 합니다. 그런데 중요한 것은 거기에 우리의 생각을 넣는다는 거예요. 우리의 해석을 넣는다는 거예요.
자, 영이 온전히 회복되는 것이란 어떤 의미인가? 먼저 에베소서 2장 1절로 7절 말씀 한번 읽기 원합니다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였었더니 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도 예수 안에서 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 아멘. 너무 그냥 한 말씀으로 요약해서 정리가 되어 있죠. 여러분, 무슨 죄입니까? 우리가 회개하고 돌아서야 되는 그런 죄가 어떤 것입니까? 에베소서 2장 2절 말씀은요, 너희가 허물과 죄로 망해가던 이 세상에 종살이 하면서 하나님의 나라의 백성으로 이 세상을 변화시키는 일을 하지 못하고 그 땅에서 오히려 그 땅에 동화돼 가지고 그 땅의 백성처럼 살다가 허물과 죄로 얼룩지게 되었는데, 그것이 2절 말씀에 그 땅에서 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 여러분, 먼저 우리 영의 회복이 있어야 되는데요, 이 영에 어떤 회복이 있어야 돼요? 우리 영 속에 거하셔야 하는 그분이 누구십니까? 성령 하나님께서 우리의 영을 주장하시고 우리 하나님, 우리의 주인이 되어 주셔야 되는 거 아니에요. 그런데 우리가 이 세상 속에 살면서 허물과 죄로 물들게 되는 순간 어떻게 되었냐면요, 우리의 영이 주인을 바꿨어요. 왕을 바꿨습니다. 그 백성들이. 그래서 세상 임금을, 세상에 우리들이 좋아하는 그런 것들을 왕으로 우리가 하나님보다 더 섬기고 의지하고 믿게 되었다는 거예요. 우리들의 영이 그렇게 되어가지고 우리들의 영 안에 성령이 거할 수 없는 그런 상태가 되어져, 바로 그것이 바로 우리 죄와 허물로 얼룩진 우리들의 영의 모습입니다. 아멘이 되십니까, 여러분? 한 분도 아멘 안 하시는 거예요. 여러분들은 다 회복이 되셔서 그러실 거예요. 누가 주인이냐는 문제예요. 누가 왕이냐는 문제예요. 누가 나의 공급자는 문제예요. 누가 내 믿음의 대상이냐는 문제예요. 이게 영의 구원의 문제입니다. 이게 세이브된 거예요. 이게 거듭나는 거예요, 여러분. 과연 우리 가운데 거듭난 성도가 얼마나 있겠어요? 주인이 바뀐, 성령이 나의 인도자고 나의 보호자고 공급자고. 여러분, 이런 성령을 내 삶에 다시 회복하는 거예요. 구사직에서는요, 내 속에 있는 내가 죽어야 돼요. 내가 주인 노릇했잖아요. 내가 왕 노릇했잖아요. 내가 입으로는 주여 주여 하면서 오히려 주님의 뜻을 거역하고 내가 내 삶을 주장했잖아요. 누가 왕입니까? 누가 주인입니까? 나예요, 나. 내가 마귀예요, 마귀. 그래서 사도 바울이 내가 괴수 죄인이라고 그러잖아요. 너나 할 것 없이 이 책망 속에서 우리가 자유로울 수 있는 영혼들이 없습니다. 그래서 우리가 회개해야 되는 거예요. 내 속에 혹시 그런 일들이 있지는 않았는지 계속 살피고. 그것이 바로 영의 회개입니다. 우리 영 속에 다시 예수 그리스도를 우리의 왕의 자리에 모시는 것, 왕으로 믿는 것, 내 사랑으로, 내 주님으로 입으로만 주여 주여 하는 것이 아니라, 그들이 바로 마태복음 7장 22절 이후로 주님께서 경고하셨던 주인공이 될 수가 있어요. 그러나 내가 그날에 너희를 도무지 모른다고 하시는 그런 대상들이 될 수 있단 말입니다. 주인이 입으로만 주여 주여 하는데 주인이 나야, 주인이 세상 마귀예요, 주인이 세상 것들이에요.
이런 것입니다. 이런 것들에 대한 돌아섬이 있어야 된다는 거예요. 완전히 돌아서자고요. 주인 바꾸자고요. 왕 바꾸자고요. 우리 속에 있는 악한, 우리를 세상에서 잘되게 해주고 우리를 세상에 유익을 주는 것처럼 그동안 우리를 속이고 미혹해서 그 왕자리를 도적질해간 그 자를 몰아내고 바로 그분을 우리의 왕으로 모시는 것, 그것이 바로 영의 회복입니다. 할렐루야. 그리고 또한 혼의 회개는 무엇입니까? 먼저 우리가 이사야서 40장 3절로 4절 말씀 한번 보겠습니다. 외치는 자의 소리여 가로되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 작은 산마다 낮아지며 고르지 않는 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요. 아멘. 우리의 영이 하나님을 부르지 못하고 하나님을 보지 못하도록 우리를 가로막고 있는 것이 있습니다. 혼입니다. 우리의 욕심이 영으로 살지 못하고 혼으로 살 수밖에 없도록 우리를 속이고 있는 것이 바로 혼의 영역들입니다. 그 혼은 하나님께서 우리에게 우리와 사랑과 교제를 나누기 위해서 주신 그러한 귀한 것이에요. 그런데 여기에 오염이 돼갖고 세상 살다 보니까 세상의 죄와 허물로 얼룩지다 보니까 혼이 오염됐어요. 죄로 가득합니다. 이것이 씻겨져야 돼요. 이것이 점도 없이 흠도 없이 회복돼야 됩니다. 무엇이 회복돼야 돼요? 그 혼은 하나님께서 우리와 사랑을 나누기 위해서 주신 거예요. 우리 그 혼은 하나님을 찾게 돼 있고 우리의 영으로 하나님을 인도하게 연결시켜주는 그런 매개체가 되는 거예요. 감정을 주셨고 여기에 생각을 주셨고 판단을 주셨고 상식을 주셨고 이성을 주시고 이 혼 속에 많은 귀한 것들을 담아주시면서 그것들로 뭐 하라고요? 하나님께 오라고요. 하나님께 가까워지라고요. 하나님을 사랑하라고요. 주셨는데 그것으로 뭐 했습니까? 우리가 세상을 사랑하고 세상 지식으로 살아가고 세상 내 생각과 고정관념으로 살아가고 그런 일로 쓰다가 오염됐다는 거예요. 혼이 이것에 대한 회복을 요구하십니다. 그렇게 살다가 우리가 어떻게 됐습니까? 교만해졌어요. 높아졌어요. 그런 높은 산과 작은 산까지도 낮아지기를 명령하십니다. 이것이 바로 혼의 회개예요. 무엇 때문에 교만합니까? 우리 혼이 교만한 거예요. 우리 혼이 교만해요. 우리 혼 속에서. 우리 혼 속에 그동안에 있는 깊은 골짜기가 있습니다. 이 험한 세상 살다 보면서 쌓인 눈물의 골짜기, 한숨 소리, 고난당한 것, 한 맺힌 것, 우리 속에 숨어서 악한 쓴뿌리로 역사하는 그곳이 바로 혼입니다. 그 속에 숨어서 우리를 믿음으로 살지 못하게 하고 눈물 짜게 만들고 낙심하게 만들고 신세한탄하게 만들고 하나님께 원망불평들을 놓게 만들고 하는 이 악한 곳이 바로 혼입니다. 혼. 그래서 그 부분에 있어서 돌아서는 것이 있어야 될 거예요. 돌아서서 무슨 일을 해야 됩니까? 이 혼이 온전한 하나님을 아는 지식으로 채워지고 하나님을 사랑하는 사랑으로 채워지고 하나님이 주시는 약속의 말씀을 믿는 그런 믿음으로 우리가 회복되어질 때 이것이 바로 마태복음 13장에 나오는 좋은 마음의 밭으로 회복되는 일입니다. 그동안 우리 마음의 밭 속에 있었던 그 모든 가시덤불과 돌밭과 같은 그런 마음과 길가와 같은 그런 마음들이 무너지고 바로 좋은 마음으로 기경되는 것, 그것이 바로 혼의 회복을 의미하는 것이에요. 어떻게 우리가 돌아서야 됩니까? 이런 악한 마음들에서, 이런 악한 생각들에서, 이런 악한 습관들에서 돌아서는 것, 바로 그것이 지금 이 순간 주님이 원하시는 회개입니다. 입으로만 회개하자. 무엇을 회개할 것입니까? 여러분, 그 혼이 결국 죄와 허물로 얼룩져서 마지막에 문둥병이 걸린 사람 하나가 있어요. 열왕기하 5장에 나오는 나아만 장군입니다. 시간이 없어서 본문은 읽지 않겠습니다. 그 나아만 장군이요, 결국 문둥병이 걸려가지고 엘리사한테 찾아왔지 않습니까? 그런데 엘리사가 그에게 뭐라고 그랬습니까? 천하의 당시 최강국의 2인자예요.
왕이나 다름없는 사람이에요. 그 사람 하나면은 이스라엘 그냥 왔다 갔다 합니다. 잘 보여야 될 거 아닙니까? 예? 잘 대접해서 어떻게 이 기회를 삼아야 되지 않겠습니까? 이것이 혼의 생각이에요. 그러나 영의 사람 하나님의 종 엘리사는 어떻게 했습니까? 종을 보내요. 비서를 보내가지고 요단강에 가서 몸을 7번 씻으라고 이야기합니다. 그런데 나하만이 그래도 내일 모레 곧 죽을 병에 걸려갖고 그런데도 불구하고 시한부 인생인데 어떻게 합니까? 나하만도 혼의 사람입니다. 혼의 사람에게 이런 일들이 벌어질 때 어떤 생각이 들어옵니까? 뚜껑이 열립니다. 감정이 절제가 안 돼요. 세상적으로 해석을 합니다. 감히 내가 왔는데 네가 그럴 수가 있어. 혼의 사람이에요. 무슨 일이 벌어지는지 하나님의 뜻을 우리가 살펴야 되는 거거든요. 영의 사람입니다. 근데 먼저 반응한 것이 혼이 반응한다면 나는 혼의 사람이에요. 엘리야가 그와 같이 했을 때 나하만이 끌어올랐습니다. 그래가지고 어떤 반응을 보였냐면요, 정말 곧 때려 죽이고 싶은 마음이 있는데 참았어요. 그리고 아무리 좋게 생각하려고 그랬는데도 안 돼요. 뭐 때문에? 고정관념 때문에. 혼의 사람은 고정관념에 찌들려 있습니다. 세상 자기가 배운 그동안에 배운 지식과 세상 이론과 상식에 찌들려 있습니다. 그래서 하나님의 성령이 하시는 일들을 볼 수도 없고 순종할 수도 없습니다. 이것이 혼의 사람입니다. 그런데 그것 붙들고 그들은 사는 줄 알아요. 그것 붙들고 그것 때문에 자기가 도움을 받고 지켜지는 줄 알아요. 혼의 사람입니다. 나하만이요 이렇게 생각했습니다. 고정관념 때문에. 야, 요단강물에 들어가서 나올 것 같으면 상식이잖아요. 우리나라의 다메섹은 뭐 강 이름이 생각이 안 나네요. 아르바와 아르마와 바르발인가? 그런 이 너무너무 좋은 귀한 약수물이 흘러가는 강이 얼마나 많은데, 유명하잖아요. 거기 흘러나오는 강물이 너무너무 귀한 좋은 강물이 많이 있는데 진즉 야기하지 내가 여기까지 안 오고 그럼 거기 들어가서 나올 거 아니냐. 응? 이렇게 해석을 하는 거예요. 뭡니까 이게? 혼의 사람의 특징이 항상 하나님의 생각보다 자기 선입견이 강하고 자기 주장이 강하고 자기 상식과 자기 고정관념의 틀에 찌들려 있습니다. 성령과 전혀 교제를 할 수가 없습니다. 혼의 사람이에요. 이런 것들이 여러분 돌아서 해야 된다는 거예요. 아시겠습니까? 여러분 그나마 나하만이요 하나님의 은혜가 임해서 회개했습니다. 자기 생각 내려놨습니다. 순종했습니다. 그래, 거기까지 내가 7번 내가 들어간다. 옆에서 자꾸 주인님 어차피 죽게 된 거 한번 믿어봅시다. 여러분 한번 믿어봅시다. 여러분 한번 회개해 봅시다. 한번 순종해 봅시다. 여러분. 네. 그 말에 나하만이요 자기 생각을 내려놨습니다. 천하의 왕이, 천하의 이인자가 내려놨어요. 자존심 내려놨다는 이야기입니다. 여러분 자존심의 사람이 혼의 사람이에요. 자존심의 사람. 다 잃어버려도요, 문둥 깔려도 암병 걸려서 곧 죽게 됐어도요, 예수 믿자 그러면 못 튀어. 끝까지 버팁니다. 그래요. 끝까지 그래요. 그것 때문에 망하고 죽는 거예요. 영원히 죽게 됐으면 엎드려야 돼요. 항복해야 돼요. Surrender. 은혜예요. 죽게 된 것도 우리에게. 그렇게 해서 하나님을 만날 수 있다면, 회개할 수 있다면, 나하만이 순종했습니다. 그리고 7번 들어갔다 나올 때 살이, 운동병이 없어지고 다시 완전하게 회복되는 것을 보았습니다. 아멘. 이렇게 해서 혼이 회복되는 겁니다. 여러분 자존심 내려놓읍시다. 고정관념과 세상 지식 찌들린 것들, 모든 것들, 이런 혼의 영역들에 있는 것들, 감정도 초월하셔야 됩니다. 감정이 날마다 흔들려서는 아무것도 할 수가 없어요. 마귀 밥입니다. 여러분 그 혼의 영역으로 마귀가 들어와서 그걸 가지고 놉니다. 아시겠어요? 그래서 이 영역이 깨끗하고 정결하게 회복될 때 더 이상 세상 마귀와
세상 임금이 여러분들을 흔들 수 없습니다. 흔들 수 있는, 침입할 수 있는 공간이 없는 거예요. 바이러스가 병날 와도 여러분, 바이러스가 침입할 수 있는 통로가 없는 거예요. 다 그런 죄의 통로로 들어오는 것입니다. 회복이 있는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 삶 속에 이런 진정한 돌아섬이 있는 그런 이 하나님의 때가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 마지막으로 육의 회개, 육신의 회개가 너무 중요하잖아요. 이 길들여지지 않는 이 육신, 혼에 의해서 길들여졌던 모든 시간들이 다시 하나님의 성령으로 연결될 때, 회복될 때 우리의 육신에 비로소 하나님이 온전히 지으신 목적대로 그렇게 여러분들이 삶에서 살아가는 모습이 회복될 것입니다. 할렐루야. 네. 그래서요, 요엘서 우리 2장 16절 말씀 한번 같이 합독하겠습니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이니라. 아멘. 다 이런 세상에서 종살이 하면서요, 우리가 잠시 이 땅에서 죄와 허물로 얼룩되어져 가지고 우리가 가지고 있는 이 모든 것들이 다 세상으로부터 온 것이요, 이것들이 바로 어떤 종류였냐면 구체적으로 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라는 거예요. 육적인 사람들은 이 세상 살면서 이렇게 삽니다. 이렇게. 요것 때문에 망합니다. 결국은. 우리의 육신은요, 어떻게 하면 편할까? 어떻게 하면 맛난 거 먹을까? 어떻게 하면 남들보다 떵떵거리는 그런 삶을 영위할까? 이 세상밖에 안 봅니다. 이 세상의 모든 삶을 투자하기를 원합니다. 우리 육신의 삶은요, 우리 육신이 그냥 하나님 없이 요구하는 대로 그렇게 끌려가고자 하는 그런 죄의 속성이 있습니다. 이 육신을 다스리지 못하면, 성령에 쳐서 복종시키지 못하면 날마다 우리는 육으로 행하는데요, 육으로 행하는 사람은 날마다 그 말 속에서 맨날 육적인 소리만 골라합니다. 여러분, 육신의 삶을 살기를 원치 않고 이것이 회복되기를 원하시면요, 먼저 뭐 해라고요? 저번에 제가 성경 공부 때 한번 말씀을 드렸는데 애비한테 물어보면 알 거예요. 아마 어떻게 하라고 그랬죠? 입을 다물으라고. 입에서 육신의 소리 안 나오도록 입을 다물으라고. 잘 안 되면 어떻게 하라고 그랬습니까? 저 밑에 가서 자갈 하나 들여다가 물고 있으라고 그랬어요. 자, 그 방법이 좀 유치하면은 녹음기를 틀어놓고 내 하루 동안의 삶을 다 녹음해가지고 그 다음날 한번 다 들어보라 그랬습니다. 내가 얼마나 어떤 소리를 하고 살았는지. 참 그 중에서 주워 담을 소리 하나도 없을 거요. 있어도 조금 있을 겁니다. 그만큼 우리는 헛소리하고 살아요. 하나님이 기뻐하지 않는 소리하고 그렇게 삽니다. 살고 있어요. 그러면서도 잘 모릅니다. 그래요. 그랬더니 우리 8살짜리인가? 8살짜리가 이게 월반을 해가지고 성인 성경 공부반에 들어가서 자기가 듣고 있어요. 듣고 있다가 한참 듣고 있더니 말하죠. 절제가 안 되면 그냥 꼬매든지 붙이든지 하세요. 그랬더니 옆에서 뭐라 그러냐면요, 목사님 덕테이프가 잘 붙습니다. 그러는 거예요. 이게 8살짜리도 잘 아는데 왜 이해가 안 되나 모르겠어요. 자, 육신에 여러분 돌아서는 것이 있기 위해서는요, 그 훈련이 반드시 필요한데 이 육신은 훈련이 없으면 돌아서질 않습니다. 여러분, 훈련을 통해서 여러분 경건이 회복돼요, 육신은. 그런데 훈련 중에서 제가 권해드리는 첫 번째 권면은 뭐냐면은 입술의 이 경건을 회복하셔요. 이 입의 권세. 그래서 하나님 기뻐하시는 말씀, 그냥 약속의 말씀, 그 다음에 힘이 되는 말씀, 믿음의 말씀, 이런 것들을 하셔요. 삶 속에서 그런 훈련을. 그럼 다스려지기 시작합니다. 여러분, 입이 다스려지기 시작하면은요, 여러분 이 행동이 다스려지기 시작하고요, 그 다음에 삶이 다스려지기 시작합니다. 거기에서부터 시작하는 거예요. 어떤 분들 날마다 한다면은 그냥 교회는 뭐하러 나오시는가 모르겠어요. 돌아서기만 하면은 신세 한탄, 세상 걱정, 원망 불평, 하여튼 그냥 안 좋은 거는 다 쏟아내요.
수근수근 될 수 있는 대로 여러분 전화도 하지 마세요. 전화해가지고 한번 녹음해갖고 들어보세요. 그 사람하고 내가 얼마나 좋은 소리 했는지. 예? 이것 때문에 망하는 거예요 다. 외로워서요. 혼자밖에 없는데 이게 뭐 그것 때문에 망하는 거라니까. 그 통로를 마귀들이 이용합니다. 주님이 계시는데 뭐가 외로워요 이렇게. 예? 뭔가 말동무라도 있어야지, 친구라도 하나 있어야지. 그런 것들이 다 마지막 때는 통로가 되어질 것입니다. 육신이 오염되는 통로. 세상에 의지할 사람도 한 명도 없습니다. 믿을 사람도 한 명도 없습니다. 여러분, 주님 빼놓고 세상에 그런 존재들이 하나도 없다는 것을 깨닫기 시작할 때 비로소 여러분들 마음속에 주님께 기대기 시작합니다. 제 말씀이 틀렸습니까? 그거 하기 전까지 끝까지 기댈 사람이 누가 있고 내 도움이 될 사람이 누가 있는가, 그거 찾아 나서는 게 영과 혼과 육이 아직 세상 가운데 있는 우리들의 모습이에요. 그래서 하나님이 어떻게 하셔요? 치시는 거예요. 그 생각 못하도록. 그래서 딱 한 통로만 열어놓으시는 거예요. 사방으로 우겨쌈을 당하게 만드시고 하늘로 향한 문만 열어놓으시는 거예요. 여러분들 영의 사람으로 회복시키기 위해서, 하나님 여러분들을 건져내시기 위해서, 내 사람 만들기 위해서 그러시는 거예요. 우리들이 다스려지지 않는 육신의 정욕, 오늘도 생각해서 뭐 하면 재미있을까? 뭐 하면 즐거울까? 뭐 하면 이 땅에서 내 삶이 의미가 있을까? 오늘도 날마다 그런 생각하고 있는 우리들에게 오늘 이 말씀을 주시는 거예요. 그것을 다스려라. 눈으로 보이는 것, 그것으로 속여요. 마귀가 자꾸 낚싯밥으로 물고기들 유혹하듯이 자꾸 눈에 간들간들 보여지면서 만나지, 줄까? 이거 할래? 이게 지금 우리들의 삶입니다. 이 세상에서 종살이 하고 있는 하나님의 자녀들이 살고 있는 모습이에요. 여러분이 아무리 만남 미끼가 내 앞에서 알랑거려도 물고기 되시는 여러분들은 어떻게 합니까? 물면 됩니까? 안 됩니까? 덥석 이거 얘는 하나님의 축복인가? 내가 기도를 40을 했더니 우와, 이런 일이 다 벌어지네. 덥석. 그럴 수도 있습니다. 여러분, 기도를 40일 하고 받은 응답이어도 그것이 미혹일 수 있습니다. 마지막 때의 미혹은 그렇습니다. 여러분, 끝까지 점검해보고 검증해봐야 해요. 왜냐하면 주님께서 마태복음 24장에서 계속 미혹을 조심하라고 3번 이상 강조하셨지 않습니까? 마지막 때 코드는 첫 번째 미혹으로 시작합니다. 미혹. 어떻게 세상 미혹하겠어요? 이 세상은 이미 저들의 것인데 믿는 자들을 미혹하는 거예요. 하나님의 자녀들을 실족시키기 위해서 미혹하는 거예요. 이런 방법을 통해서 말입니다. 그들이 가지고 있는 권세와 우리들이 약한 세상적인 모습을 가지고 미혹하는 거예요. 그래서 여러분, 육신이 다스려지기를 원하십니까? 훈련되어지기를 원하십니까? 그러면 눈으로 보는 것, 입으로 말하는 것, 우리 육신을 자극하는 그 모든 것에서부터 여러분 자유함을 얻으시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 반응하지 말고 그럴 때는 한 발 뒤로 물러서는 거예요. 그리고 어떻게 하는 겁니까? 기도하는 겁니다. 주님, 이거 물어야 돼요? 말아야 돼요? 이것 없이 그냥 덥석 무는 거예요. 우리가 판단해서 생각해서. 그러다가 한번 물리면 어떻게 됩니까? 물고기 끌리는 대로 그냥 끌려다니는 거예요. 이제 한번 이렇게 된 이유가 뭐예요? 물었기 때문에. 안 무는 것이 너무 중요한데, 그래서 마지막 때 이것이 분별력이에요. 영적 분별력. 자, 여러분, 영과 혼과 육신이 정결된 그런 삶을 살기 위해서 여러분 부단히 기도하시고 돌아서십시오. 우리들의 삶의 현장에서, 마음 속에서, 우리의 영혼 속에서 돌아서는 일이 있는 그런 이 계절이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 주님이 도와주실 거예요. 성령님이 도와주실 거예요. 이제 마지막으로, 어제 그곳에 가서 저도 열심히 사진 찍다가 중간중간에 기도했는데요, 기도하면서 주신 하나님의 감동이 있었습니다. 그것은 이사야서 60장 1절 말씀이었습니다. 일어나 빛을 발하라 말씀이었어요. 일어나 빛을 발하라. 내 종아 일어나라.
낙심하지 말고 절망하지 말고 끝이라 생각하지 말고 다 그것이 내 생각이었네 보니까. 내 종아 마지막 때라고 낙심하지 말고 두려워하지 말고 세상이 너희들을 핍박하여도 너희가 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 내가 너희와 세상 끝날까지 함께 할 것이다. 어두워진 세상에서 죄로 두려워 떨고 있는 세상에서 너희가 일어나 빛을 발하라. 하나님의 명령. 다시 내 종아 일어나서 일을 하라. 빛을 발하라. 내가 너에게 빛을 비추리니 너는 그냥 비추기만 하라. 아멘. 우리가 일어나 빛을 발하는 것은요, 우리는 발광체가 아니에요, 여러분. 받은 은혜 그냥 뺏어 먹는 그냥 흡수체예요. 그런데 발광체가 된다는 것이 바로 하얀 옷으로 갈아입는 거예요, 여러분. 여러분이 하얀 믿음의 옷으로 갈아입으면은 그 하얀 곳에 빛이 비추었을 때 100% 반사가 일어나는 거예요. 주님의 빛이 여러분들을 통로를 통해서 세상에 비춰지는 거예요. 반사되는 거예요, 여러분. 여러분들이 무슨 힘이 있어서 빛을 비추십니까? 사랑이 어디 있다고 여러분 힘으로 누구를 사랑할 수 있겠습니까? 주님께서 내가 너를 사랑했느니라. 우리에게 빛을 비추시니까 그 은혜 때문에 우리가 사랑하는 거예요. 계산할 수 없는 자를, 사랑할 수 없는 자를 사랑하는 거예요. 조건 없이 계산 없이. 그런 힘이 거기서부터 나오는 거예요. 주님이 비춰주시는 빛을 회복하셔요. 그리고 나가서 일어나 빛을 발하는 여러분들 되셔요. 아멘. 이것이 바로 마지막 때 하나님께서 많은 영혼들을 추수하시기 위해서 여러분들을 사용하시기 위해서 주시는 축복의 말씀입니다. 회개하는 자들에게, 다시 주님의 편에서 일어서서 군사처럼 싸우기를 원하는 자들에게, 이 세상 나라 인과 싸워서 여러분들이 하나님의 나라의 거룩한 소유된 백성으로 여러분들이 회복되기를 원하는 자들에게 오늘 주님이 빛을 비추실 것입니다. 여러분 끝이라고 생각하지 마셔요. 여러분 혼자 남겨졌다고 생각하시지 말고 세상이 완전히 승하여져서 이제 마지막 때 믿는 자들이 그렇게 두려움과 핍박 속에 있을 것이라고 여러분 지리 짐작하시고 그 속으로 들어가지 마셔요. 아직 주님께서 빛을 비추고 계십니다. 할렐루야. 살아도 죽어도 우리는 주의 것입니다. 여러분 이것이 바로 이 마지막 때 부어지는 권능입니다. 사도행전 1장 8절 말씀에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨습니다. 권능이 무엇입니까, 여러분? 많은 분들이 이 시대에 권능을 받아야 살겠다고 권능을 원합니다. 권능이 하늘에서 부어질 것인데요, 여러분 막 이런 것이 권능입니까? 네? 어떤 분들은 권능 받았다고 이러고 있더라고요. 권능은요 죽는 거예요. 죽는 거. 여러분 마귀는 6가지밖에 모릅니다. 그러나 하나님의 나라는 7입니다. 그래서 하나님의 나라가 이기는 거예요. 마귀가 모르는 한계, 그것 때문에 마귀의 나라가 망하게 될 것입니다. 바로 그것이 뭐예요? 십자가예요. 그것이 뭐예요? 사랑이에요. 마귀가 어떻게 남들을 위해서 죽어집니까? 어떻게 남들의 죄를 대신 짊어집니까? 여러분 마귀는 그거 모릅니다. 그래서 우리가 마귀를 위해서 대항해서 싸울 때에는요 칠로 싸워야 되는 거예요. 그들이 가지고 있지 않은 신무기를 사용하는 것인데 바로 그것이 칠입니다. 그것이 뭐예요? 그들이 알지도 보지도 못한 신무기인 사랑인 거예요. 그들은 아직도 깨닫지도 못합니다. 그래서 그들은 하는 말이 십자가의 도가 미련하다고 그러는 거예요. 아이고, 예수 믿는 것들 좀 미련해가지고 내가 하는 대로 다 당하고 당하는 것입니까? 이것이 사랑입니다. 줘주는 겁니다. 알면서도 주님이 하실 것입니다. 주님이 하셔요. 그러나 우리가 할 것은 십자가를 지는 거예요. 말씀에 순종하는 거예요. 사랑하는 것입니다. 아멘. 아무리 핍박하는 자라 할지라도 그래서 주님이 사랑하라고 그러지 않습니까? 그 주님께서 주신 말씀에 그 약속을 가지고 주님이 마귀를 때려잡으실 것입니다. 네가 감히 내 종들을 괴롭혀, 네가 감히 내 자녀들을 포로 잡아가, 그날에 주님께서 그들을 멸하시는 그러한 일들로 이 일들을 사용하실 거예요. 아멘. 예, 그래서 이제 우리 이 회개의 계절, 돌아서야 되는 이 계절에서 여러분 삶 속에 있는 이 모든 그동안 악행을 행했던 죄와 허물들을, 그것들을 돌이킨다는 의미들을 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 증거를 했습니다. 그리고 하나님께서 하늘의 문을 여시고 이곳 세계의 수도인 이 워싱턴을 통해서 세상에 흘러가도록 어제
이 속죄를 통해서 길을 내셨습니다. 새 일을 행하셨습니다, 여러분. 자, 이것들이 온 열방에 퍼지고 온 미국과 또 우리 조국 대한민국에 퍼져서 그동안 모든 퍼졌던 악과 모든 어둠 속에서 하나님의 사람들이 다시 회복되고 하나님의 교회와 하나님의 나라가 회복되어져서 마지막 때 많은 영혼들을 하나님께 돌이킬 수 있는 그런 귀한 일들이 일어나기를 위해서 우리 함께 계속 중보하며 기도하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 오늘 우리들에게 성령을 부어주셔서 주여 성령이 우리로 권능을 주시고 이 마지막 때 두려워 떨게 하지 않게 하시며 오히려 더 조건 없이 계산 없이 주님 가셨던 그 십자가의 길을 가게 하고 또한 세상에서 돌아서서 주님이 기뻐하시는 모습으로 돌아서며 회개하는 자들로 마음을 부어주시니 이 어찐 은혜이십니까? 주여, 오늘 우리가 이 말씀 그저 말씀으로 받는 것이 아니라 우리 마음판에 새겨서 주여 이 마지막 때 하나님의 뜻이 저들을 통해서 온전히 이루어질 수 있도록 성령께서 충만한 은혜와 기름 부으심으로 저들을 축복하시고 채워주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.